وہ مسکراتی ہوئی اپنی بھاری بھرکم لہنگے کو سنبھالتی چھت کے اوپر آئی، چاروں اطراف دیکھنے لگی، پھر اپنے موبائل کی جگمگاتی اسکرین کی طرف دیکھا جہاں میسج چمک رہا تھا، بس 2 منٹ ویٹ کرو، میں آ رہا ہوں۔ کس قدر برے انسان ہیں، مجھے اوپر بلا کے ابھی تک خود نہیں آیا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی ان کی چھت کی طرف آ گئی، دونوں گھروں کو دلہن کی طرح سجایا ہوا تھا، لائٹیں لگی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت مہندی کے لباس میں موجود تھی، اپنا ہاتھوں کے گجرے سمیٹی سیڑھیوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد شلوار قمیض میں وہ نمودار ہوا، اس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی، آنکھوں میں ایک چمک آئی ہوئی تھی، نیلی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آتے ہوئے اس کے سینے سے چپک گئی۔ آپ کو پتا ہے پورا 1 ہفتہ ہو گیا میں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی، اور آپ سے زیادہ میں آپ کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھا۔ شکر ہے آج تمہارے کمرے سے پیرا ہٹا اور تم مجھ تک پہنچ پائی ہو۔ ایک تو اپنی منقوہاں سے ملنے کے لیے بھی کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولا۔ شاویز نے امبر کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا تھا جہاں پہ مہندی لگی ہوئی تھی۔ مہندی کا رنگ بہت گہرا آیا تھا، سفید ہاتھوں پہ لال مہندی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کو پکڑ کے اپنے لبوں سے لگا لیا۔ ماشاء اللہ، آج تو آپ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری دلہن کو میری ہی نظر لگ جائے۔ اس کے ناک کو کھینچتے ہوئے بولا تو وہ مسکراتے ہوئے اس کے سینے پر اپنا سر ٹکا گئی، اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکا گئی۔ تمہیں پتا ہے میں نے ان لمحات کا کتنی شدت سے انتظار کیا، جب ہماری شادی ہوتی، جب تم دلہن بن کے میرے پاس آتی۔ ابھی میں آپ کے پاس نہیں آئی ہوں۔ اس کے سینے پہ مکہ مارتے ہوئے گویا ہوئی، ہاں آ تو جاؤ گی نا، بس ایک رات بھی نہیں بلکہ چند گھنٹوں کی بات۔ وہ محبت سے اس کی پیشانی پہ بوسہ دے گی۔ ارے ارے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، پاگلوں جیسی حرکتیں مت کرے پاگل انسان۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو وہ اس کی نیلی آنکھوں پہ بھی بوسہ دے گیا۔ میں کہیں بھی کوئی گنجائش نہیں چھوڑنا چاہتا، ہر بار میرے لمس کو تم ایسے محسوس کرو گی جیسے میں تمہیں پہلی بار آشنا کروا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑاتا ہوا نیچے کی طرف چلا گیا۔ اس کا چہرہ لال سرخ ہو گیا، اس کے چوڑیوں کی کھنک کی آواز۔ وہ اپنے لہنگے کو سنبھالتے ہوئے نیچے کی طرف آئی۔ سامنے امنہ بیگم سینے پہ دونوں ہاتھ باندھے ہوئے کھڑی خوشتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے پیچھے کھڑی ہوئی اپنی کزن کو دیکھا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا یہ کارنامہ اس کی کزن نے سر انجام دیے۔ ہاں جی میڈم، اتنی رات کو چھت پہ کیا کرنے گئی تھی وہ مما؟ وہ میں کیا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، وہ مما آپ کو پتا تو ہے نا، شاویر کے بغیر رہا نہیں جاتا۔ وہ اپنی انگوٹھی کو چھیڑتے ہوئے بولی، بیٹا منع کیا تھا نا، ایسے نہیں جاتے۔ مما کیا نا، ویسے بھی وہ تو میرے شوہر ہے نا، کل رخصت ہو کے اس کے پاس چلی جانا ہے، پھر یہاں پہ مت آنا۔ مما اب چاہتی ہی نہیں کہ میں آؤں گی ہی نہیں، اتنے محبت وہ مجھے دیں گی کہ میں کبھی اس گھر میں نہیں آؤں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کے چہرے پہ اس شخص کی محبت کے جتنے رنگ بکھرے ہوئے تھے، یہ سب اس کو نظر آ رہا تھا۔ یار کیوں اتنی بری حالت بنا لی، مسئلہ کیا ہے؟ چلو شاباش مجھے بتاؤ۔ ارسلان نے زایان کے چہرے کو اپنے پیار ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے محبت سے پوچھا تھا۔ وہ بخار میں تڑپ رہا تھا، ارسلان کی گود میں سر رکھا ہوا تھا۔ شاویر کی شادی ہے نا، دیکھو یار تمہیں اپنے بھائی کی شادی میں ہونا چاہیے۔ نہیں بھائی، مجھے کہیں بھی نہیں جانا، بس یہیں پہ سونا ہے۔ وہ اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے گویا ہوا، بڑا بچہ بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے، کیوں اتنا تیز بخار ہوا پڑا؟ اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی، آواز سے نظر آ رہا تھا کہ وہ رو رہا ہے۔ زایان اگر تم مجھے نہیں بتاؤ گے بھائی کی جان، تو بھائی کو کیسے پتا چلے گا کہ میری جان کو کیا ہوا ہے؟ وہ محبت سے بولا تھا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، بس مجھے سونے تھے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یار تمہیں بہت تیز بخار ہو رہا ہے۔ بس یہ پیشانی پہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کر رہا تھا، مگر اس کی بخار کسی طور پہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ اٹھو ہسپتال لے کے چلتا ہوں۔ دیکھو اتنے زیادہ کمزور ہوئے پڑے ہو، کب سے ماما کے کالز آ رہے ہیں، وہ بار بار پوچھ رہے ہیں تم کہاں ہو۔ میں نے بولا ہے تو میرے پاس، لیکن اس کے باوجود وہ بول رہی ہیں قاسم انکل تمہارا پوچھ رہے ہیں کیا ہے۔ ماما کو بول دو، بابا کو کہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں نے نہیں آنا۔ یار چلے جاؤ نا۔ نہیں نا بھائی، مجھے نہیں جانا یار، ماما پریشان ہو رہی ہیں۔ وہ محبت سے اسے سمجھا رہا تھا۔ ارے کیا ہو گیا؟ قاسم صاحب کی آواز پر اس نے آنکھیں کھول کے سامنے اپنے بابا کو دیکھا، دوبارہ سے اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ کچھ بھی نہیں ہوا بابا۔ ارے بابا دیکھیں نا، اسے اتنا تیز بخار ہوا پڑا ہے، ماما اتنی کالز کر رہی ہیں لیکن مجال ہے یہ جا ہی نہیں رہا۔ میرا بچہ چلے جاؤ نا۔ وہ اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہوئے بولے، نہیں بابا میں نے نہیں جانا، میں یہاں ٹھیک ہوں، وہاں پہ بہت زیادہ شور شرابہ ہے، شادی والا ماحول ہے، شاویر بھائی کی شادی میں نے نہیں جانا، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ کتنا زیادہ شور شرابے کی آواز، واہ ماشاء اللہ تمہارے بھائی کی شادی،
और तुम यहाँ बैठे हो। चलो शाबाश, बाबा ने मुझे नहीं जाना, मुझे यहाँ पे रहना अरसलान भाई के पास। अच्छा अरसलान, जाओ इसे कमरे में लेके जाओ, यहाँ देखो कैसे सोफे पे आड़े तिरछा हुआ पड़ा है। मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। प्लीज बाबा, डॉक्टर को कॉल मत कीजिएगा प्लीज। बाबा बस अकेला रहना चाहता हूँ। चलो ठीक है, मैं कमरे में छोड़ कर आता हूँ। मुझसे अपना सहारा देता हुआ कमरे में ले आया। चलो तुम आराम करो, मैं जाता हूँ। अरसलान बाहर जाने लगा तो जयान ने अरसलान का बाजू पकड़े और अगले ही लम्हे इसके गिर्द बाजू हल्का बहुत बुरी तरह रोने लगा। अरे मेरी जान, क्या हो गया, बताओ मुझे। शाबाश, इसके आंसू को साफ करते हुए बोला, कुछ भी नहीं हुआ। इतने में पीछे से आयजा भी आ गई। क्या हो गया मेरे प्यारे से देवर को, क्यों इतना ज्यादा रो रहे हैं? एक तो मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा किसी लड़की का मसला है क्या? कोई लड़की पसंद आ गए हैं जो इतना ज्यादा रो रहे हैं? ये लो तुम्हारे लिए गर्मा गर्म सूप बना के लाती हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोली। वो दोनों कब से इससे पूछ रहे थे, मगर वो चाहकर भी किसी को बता नहीं सकता था कि वो किस तकलीफ से गुजर रहा। वो लड़की जिसे इसने टूट के चाहा, वो उसके बड़े भाई की बीवी बनने जा रही थी। कासिम साहब के दो बेटे थे, बड़ा सलान और छोटा जायान। जायान कासिम साहब और इनकी पहली बीवी की आपस में नहीं बनती थी, तो उनके दरमियान नाराजगी हो गई। अरसलान कासिम साहब के पास रहा, जबकि जायान इनकी बीवी लेके चली गई। उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी, मगर जायान ज्यादा अपने बाबा के पास आ जाता, जबकि कासिम साहब ने भी अरसलान को इजाजत दी हुई थी कि वह बिला झिझक जाके अपनी माँ से मिल सकता है। ऐसी कोई भी रोक टोक नहीं थी, क्योंकि इन दोनों की आपस में नहीं बनती थी, जिसकी वजह से दोनों की मर्जी से अलहदगी हुई थी। कासिम साहब ने न कभी इस चीज का कसूरवार खुद को ठहराया, न अपनी साहब बीवी को। वो अपनी जिंदगी में खुश थी, जबकि कासिम साहब ने दूसरी शादी की, इससे औलाद नहीं हुई। चंद साल बाद इसका इंतकाल हो गया। अच्छा ठीक है भाई, नहीं बताता, जा रही हूँ मैं। आयशा बाहर चली गई। बच्चा, हाँ बड़ा बच्चा, बताओ ना। वो कुछ भी नहीं बता रहा था, बस मैं सोने लगा हूँ। भाई लाइट ऑफ कर दीजिएगा। मम्मा, पूरे मेहंदी के फंक्शन में मैंने जायान को नहीं देखा। जायान कहाँ चला गया? शाबिर की बात सुनकर वो कहने लगा, ये बेटा वो अपने बाबा की तरफ गया, पता नहीं इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं, मैं खुद बहुत ज्यादा परेशान हूँ। आप कहती हैं तो मैं ले जाता हूँ आपको उनके पास। हाँ बेटा ले जाओ, मेरा दिल वैसे भी बहुत ज्यादा घबरा रहा है। पता नहीं इस लड़के ने बहुत ज्यादा तंग किया हुआ है। ओह मम्मा, परेशान नहीं हुआ करे, छोटा है ना। तंजीला बेगम का सौतेला बेटा था, मगर वो ऐसे ही वो इनसे मोहब्बत करता था जैसे इनका सगा बेटा हो। चलो आ जाओ। वो बाहर आए। थोड़ी देर बाद गाड़ी इस बड़े से घर के सामने रुकी। वो चादर को लपेटे हुए अंदर दाखिल हुए। सामने ही अभी तक लॉन्च में कासिम साहब बैठे हुए थे। उन्होंने मुड़कर तंजीला बेगम को देखा, मगर लहजा बिल्कुल नॉर्मल था। सलाम करने के बाद तंजीला बेगम कहने लगी, वो कॉल पिक नहीं कर रहा। जायान किधर है? इसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहने लगे, हाँ इसे थोड़ा सा बुखार था, तो अपने कमरे में जाके आप मिल सकती हैं। कहते हुए वो अपने कमरे की तरफ चले गए। अपनी माँ की आवाज़ सुनते ही अरसलान भी जल्दी से आ गया। मम्मा आप आई हैं? वो मुस्कुराते हुए बोला। उसकी आंखों में चमक आई थी। फौरन से आके इनके गले लग गया। मम्मा आपको मैं बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। जायान आता था, बताता था आप शादी में बिजी हैं, मैं भी नहीं आ सका। वो मुस्कुराते हुए बोला, हाँ मेरी जान, में शादी में बिजी थी। इसके गाल पे बूसा दिया। मेरा जायान के दर्द के लहजे में एक तड़प थी। वो माँ वो रूम में है और वो देख रहा था किस कदर जायान के लिए इनकी आंखों में तड़प होती थी, किस कदर वो जवान जायान का ख्याल रखती थी। न जाने कि उसके दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश जागी, काश वो भी अपनी सारी जिंदगी अपनी माँ के साथ गुजारता। शायद इनका लाडला जायान ही था। मम्मा की जान जायान। उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला तो सामने जयान सर तक कंबल लिए सो रहा था। इसके ऊपर से कंबल हटाया तो वो पसीने में शराबोर था। मम्मा की जान, इनकी पेशानी पे बूसा दिया। रही जयान बच्चे, आप ऐसे क्यों आ गए? शाबिर ने आके इसके हाथ को पकड़ते हुए कहा। इसने हल्की हल्की आंखें खोल के देखा। नहीं मम्मा, कुछ भी नहीं हुआ, बस वैसे ही अपनी माँ की गोद में सर रख के वो दोबारा से अपनी आंखें बंद कर गया। अच्छा ठीक है, अगर आपको आपके बाबा के पास रहना है तो आप बाबा के पास रुक जाओ। आज आप आज के फंक्शन में भी नहीं आए, कल तो मेरी जान आ जाइएगा, ठीक है? मम्मा आ जाऊंगा, आप मेरे पास रहो ना मम्मा प्लीज, ठीक है आप रुक जाए। हाँ तुमको वैसे भी वो नहीं आना चाहता तो कोई मसला नहीं, मैं बाबा जान को बता दूंगा और सुबह सुबह आपको लेने आ जाऊंगा। नहीं बेटा, घर में इतने ज्यादा काम देखने वाले, कोई बात नहीं, वो देख लेंगे पप्पू जान। चलिए ठीक है। अंबर दुल्हन बनी आईने के सामने बैठी हुई थी। लबों पे एक मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। तंजीला बेगम ने मुस्कुराते हुए इसे देखा, झुक कर इसकी पेशानी पे बूसा दिया। माशाल्लाह बेटा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। बहुत शुक्रिया ताईजान। उन्हें गाहे झुकाए गई। अल्लाह पाक तुम्हें हमेशा खुश रखे, हर बुरी नजर से बचाए। वो इसे दुआएं देती हुई कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद इसकी मोबाइल की बेल बजी। इसने अपने क्लच में से मोबाइल निकाल के देखा, सामने वही रॉन्ग नंबर से मैसेज आया था। तुम्हें होने का मलाल तो बहुत है, मगर क्या करूं, अब ये दिल संभल लेगा मुश्किल से।
वह हैरत से उसको पढ़ रही थी। वो उसे डिलीट करके वापस मोबाइल अपने क्लच में डाल दिया। हमेशा की तरह उसने इस मैसेज को नॉर्मल ही लिया था। आने वाले लम्हात के बारे में सोच-सोच के इसका दिल बहुत शिद्दत से धड़क रहा था। काफ़ी वक़्त बाद कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो वो ज़मीन में धँसने ही जा रही थी। शाविर के कमचरदा उसके सामने आके बैठ गया। इसका घूंघट उठाया। माशाअल्लाह! आज तो मेरी जान निकालने का इरादा है। वो एक-एक लफ्ज़ को चबाते हुए बोला तो उसकी थोड़ी-सी पकड़ के इसका चेहरा ऊपर किया। अरे हसीना मेरी आँखों में देखो, कब से तुम्हारी इन आँखों को खुद पे देखने के लिए इंतज़ार करवा रहा हूँ। वह मुस्कुराते हुए बोला, इतनी जल्दी से मुकाबिल के हाथों को पकड़ के अपने लबों से लगा लिया। आपको पता है आपके साथ खूबसूरत लम्हात मैंने सोचे हुए थे। आपके साथ मैंने बहुत सारे ख्वाब सजाए हैं, अब मैं इन ख्वाबों को पूरा करूँगी। वो मुस्कुराते हुए बोल रही थी। इसकी बात सुनकर वो कहने लगा, अच्छा ऐसी बात है? जैसे मैंने तो तुम्हारे कोई ख्वाब नहीं सजाए हुए। तो मैं तो बस तुम्हें मुजस्समा बना के देखूँगा। मैंने भी बहुत कुछ सोचा हुआ है। अब जो मेरी सोचें हैं वो आपको बर्दाश्त तो करनी पड़ेंगी। बर्दाश्त कर लोगी ना? इसकी मायने ख़ेज़ बातें सुनकर इसका चेहरा शर्म से लाल सुर्ख हो गया। निगाहें नीचे झुका गई। बर्दाश्त तो करनी पड़ेगी ना? आखिर आप मेरे महबूब हैं। ये कहते हुए इसके करीब होती इसके कंधे पे अपना सर टिका गई। इसे मुँह दिखाई का तोहफ़ा देने के बाद इसके कानों से बड़े-बड़े चमके उतार इसे अपने दस्तरस में ले गया। क्या हुआ? आप इतने ज़्यादा परेशान क्यों हैं? वो और सलान के कंधे पे सर रखे इसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, कुछ भी नहीं हुआ आइज़ा, बस वैसे ही नींद आ रही है, सोने लगा हूँ। ये कहते हुए वो सोने के लिए लेटा तो उसके सीने पे सर रख गई। क्या हुआ है? बस वैसे ही, तुम्हें तो पता है कभी-कभी मैं खुद को बहुत ज़्यादा बदकिस्मत तस्वुर करता हूँ। हाय अल्लाह! ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या हो गया? मैं नरमी से इसके गाल पे हाथ रखते हुए बोली, तुम्हें पता है मेरा बहुत जी चाहता है काश मैं भी सारी ज़िंदगी मम्मा के साथ गुज़ारता, कितना अच्छा होता। काश मामा-पापा साथ मिल के रहते, कितनी अच्छी फ़ैमिली होती ना। इसकी आँखों में नमी तैर रही थी। तुम्हें पता है बहुत बार मैंने ज़ायान की आँखों में देखा है जैसे वो सारी ज़िंदगी पापा के साथ रहना चाहता था। मैं भी सारी ज़िंदगी मम्मा के साथ रहना चाहता था। वो मुझे कहता है तुम खुशकिस्मत हो जिसके पास सारी ज़िंदगी बाप रहा। मैं कहता हूँ तुम खुशकिस्मत हो जिसके साथ सारी ज़िंदगी माँ रही। इसकी बात सुनकर वो कहने लगी, अच्छा ठीक है, उदास नहीं होती। वो इसे अपने सीने से लगा चुकी थी। एक आयज़ा ही तो थी जिसके पास इसे बहुत सुकून मिलता था। वो अपनी आँखें बंद करके पुरसुकून हो गया। शाबिर की आँख खुली तो वो आईने के सामने खड़ी अपने भीगे बालों को ड्रायर से खुश कर रही थी। इसकी लबों पे एक शिमरीली सी मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। वो बैकग्राउंड से टेक लगाए सीने पे दोनों हाथ बांधे बाजू से इसे देखने लगा। उधर मेरे पास आओ। अब मुझसे इतना ज़्यादा दूर क्यों भाग रही हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी मैं अपने बाल ड्राई कर रही हूँ। आपकी नीयत का कोई भी पता नहीं चलता। वो मुस्कुराते हुए बोली। तो इसकी बात सुनकर वो भी मुस्कुराया। आपकी नीली आँखें बहुत ज़्यादा चमक रही हैं मेरी मोहब्बत की वजह से। वो मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, क्यों ना चमके। वो अपने चेहरे को अपने हाथों के प्याले में छुपा गई। वो एक कदम चलता हुआ इसके पास आया, इसका रुख अपनी तरफ किया, मोहब्बत भरा बूसा इसकी पेशानी पे दिया। वो दोनों नीचे आए। डाइनिंग टेबल पे सभी बैठे हुए थे। तंजीला बेगम ने उसकी नज़र उतारी। माशाल्लाह, ये दोनों बच्चे बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। रात वलीमे के फंक्शन में भी वो चाँद सूरज की जोड़ी लग रहे थे। मम्मा, ज़ायान अभी तक नहीं आया, क्या हो गया है? लगता है इसे भाई की शादी की बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। इसने हँसते हुए कहा, हाँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है यार, पता नहीं बेटा, शायद उसे अभी मौका मिल गया, अब आपके पास ही जाके बैठ गया है। चलिए ठीक है, आप परेशान नहीं हो। मामा, तबीयत इसकी ठीक नहीं थी, यहाँ बहुत ज़्यादा शोर-शराबा है, इस वजह से नहीं आया। फंक्शन के बाद कमरे में आया तो उसी लम्हे इसके मोबाइल में कॉल आने लगी। देखा तो अरसलान की कॉल आ रही थी। हाँ, बोलो क्या हुआ है? ज़ायान ठीक तो है ना? इसने नरमी से पूछा। इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। वो मम्मा को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। प्लीज़ मम्मा को ले के आ जाओ। चलो ठीक है, मैं आता हूँ। ये कहते हुए इसने मोबाइल पॉकेट में डाला। किधर जा रहे हैं? इसकी बाजू से पकड़ते हुए बोली, ज़ायान की तबीयत ठीक नहीं है। अरसलान इसे लेकर हॉस्पिटल गया हुआ है, तो इस वज़ह से मैं भी जा रहा हूँ। अरे नहीं ना जाएँ। प्लीज़ देखें हमारा कितना इम्पोर्टेंट टाइम है, प्लीज़ नहीं जाएँ। वो उसकी बाजू से लिपटते हुए बोली, प्लीज़ मुझे जाने दो ना। वो उसके गाल को थपकते हुए चला गया। उसने कितनी रोकने की कोशिश की मगर शायद शाबिर के लिए तो उसका भाई ज़्यादा अहम था, जिसकी वज़ह से वो चला गया। रात काफ़ी देर से वापस आया। इसने देखा तो वो सो चुकी थी। वो इसके करीब आया, झुककर इसकी पेशानी पे बूसा दिया। देखो यार, नाराज़ हो गई, ऐसे सोया मत करो नाराज़ होके, मुझे बहुत बुरा लगता है। इसके हाथ को अपने हाथों की गिरफ्त में लिए इसकी उँगलियों के साथ खेल रहा था। इसकी आँख खुल गई। क्या कर रहे हैं? छोड़े मेरे हाथ को। इसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। अरे! इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों दिखा रही हो? फिर से इसका हाथ पकड़ लिया। क्यों करूँ? छोड़े मेरे हाथ को। खबरदार, जो आपने मेरे हाथ को हाथ लगाने की कोशिश की, लगाऊँगा तुम मेरी बीवी हो। वो मुस्कुराते हुए इसकी नाक को खींचता हुआ बोला, बेगम, जब आपको ये बोला था कि आप मेरे पास रुक जाएँ,
तो आपको क्या जल्दी थी, क्या ज़रूरत थी वहाँ भाग के जाने की? ज़यान इसके कंधे पे सर रख कर अपनी आँखें बंद करते हुए बोला। पता नहीं क्यों खुद को बीमार किए बैठा हुआ है, शायद इसे अपने बाबा याद आते हैं, इनके पास ही है, और वहाँ पहुँचता है तो उसे मामा याद आने लग जाती हैं। अजीब बच्चों जैसा होता जा रहा है ज़यान। मुझे तो समझ नहीं आती। वो उसके सीने पे अपना सर टिका के आँखें बंद कर गया। 2-3 दिन तक वो घर ही रहा। इसने बहुत अच्छा वक़्त गुज़ारा अंबर के साथ। लेकिन अब इसका ऑफिस स्टार्ट हो चुका था, ऑफिस जाना शुरू हो कर दिया था। ऑफिस जाते ही इसका एक लम्हा भी अंबर के बगैर नहीं गुजरता। हर 5 मिनट बाद वो अंबर को कॉल कर देता। ऑफिस में बैठा भी घंटों इसके साथ बातें करता रहता। सर, कुछ फाइल्स मैंने आपके साइन करवानी थी। वो उसके सामने फाइल्स रखते हुए बोली। इसने निगाहें उठा के जुई की तरफ देखा तो वो अपने बालों को कानों के पीछे अड़सते हुए फाइल्स को ही देख रही थी। चलो ठीक है, मैं देख के साइन कर दूंगा, आप जाएं यहाँ से। सर, वो अभी मैंने लेके जानी है, और रात को मीटिंग है, 10 बजे मीटिंग स्टार्ट हो गई तो आपको मीटिंग में पहुंचना है। क्या मतलब, आप लंच नहीं कर सक मैनेज नहीं कर सकती? सर, आपका होना बहुत ज़रूरी है। वो नरम लहजे में बोल रही थी। लेकिन मैंने तो बोला था आप कर लेंगी। लेकिन सर, आपका होना ज़रूरी है, आपको पता है हम अभी 10 मिनट तक निकलेंगे, तब जाके मीटिंग टाइम पे है, हम वहाँ पे पहुँचेंगे। क्या मतलब है अभी जाना है? तो फिर देर किस बात की? मैं फाइल देखता हूँ, साइन करता हूँ, आप रेडी हो जाएं, मैं आता हूँ। वो संजीदगी से गोया हुआ। जी ठीक है सर। इसने फौरन से अंबर को कॉल की। अंबर, वो वापस तो नहीं आ सकूंगा, मुझे एक ज़रूरी मीटिंग के लिए जाना है। क्या मतलब है, क्या बात है? मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रही हूँ, आपकी पसंद के सारे खाने बनाए हैं मैंने। इसके बावजूद आप बोल रहे हैं नहीं भाई, मुझे नहीं पता, वापस आए। अंबर को कभी इन बात को समझ भी जाया करो ना प्लीज़। ये कहते ही इसने कॉल कट कर दी। मीटिंग की वजह से वो पहले ही काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था इस मीटिंग के लिए। अब इसे मजबूरी में जाना पड़ा था। मीटिंग से फ्री हुआ तो तकरीबन रात के 2 बज चुके थे। सर, मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है, ज़ोई ने संजीदगी से कहा था। ओह! आपने वहाँ पे डिनर नहीं किया? सर, बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। क्या हम किसी रेस्टोरेंट चलें? ज़ोई ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो ठीक है मैडम, जैसे आप कहती। थोड़ी देर बाद वो उसे लेकर रेस्टोरेंट आ गया। ज़ोई की निगाहें मुसलसल वो काबिल शख्स की तरफ जा रही थी। वो उसके साथ बातें कर रही थी, साथ-साथ हँस रही थी। बीच में चले, मैंने सुना है यहाँ मौसम बहुत अच्छा होता है इस टाइम में। नहीं यार, मैं बहुत ज़्यादा थक गया, मेरे ख्याल से हमें वो होटल वापस चलना चाहिए। सुबह-सुबह हमें निकलना भी है। प्लीज़ सर, आपको पता है मुझे घूमने-फिरने का बहुत ज़्यादा शौक है। लेकिन मेरी फैमिली वाले इजाज़त नहीं देते। अभी तो आपको अ, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे निकली हो, इस वज़ह से प्लीज़ सर। वो उसकी मिन्नतें करने लगी। चलो ठीक है, आपकी छोटी-सी ख्वाहिश पूरी कर देता। वो इसे लेकर बीच पे आ गया। घूमने-फिरने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा इसके साथ अटैच हो गई, काफ़ी ज़्यादा इसके साथ बातें की। पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आ रही। वो तो अपने दोस्तों के साथ घूम फिर रहे होंगे। वो कभी अपने कमरे में एक तरफ टहलती तो कभी दूसरी तरफ। ज़ायान के कमरे में जाती अंबर अपने कमरे से निकली। ज़ायान के कमरे में आई। पूरे कमरे में सिगरेट का धुआं फैला हुआ था। इसे खांसी होने लगी। खांसी की आवाज़ सुनकर ज़यान ने मुड़ के देखा। अपने कमरे में अंबर को देखकर है इसकी पेशानी पे बल नमूदार हुए। आप मेरे कमरे में अंबर? वो जल्दी से सिगरेट को पाँव तले रोनता हुआ बोला। अरे पागल हो गए हो क्या? इतनी ज़्यादा सिगरेट कौन पीता है? अंबर ने इस ट्रे पकड़ा हुआ था, देखा नहीं? वो बस वैसे ही पी रहा था। पागल हो गया? उठाओ यहाँ से ये सब कुछ, देखो तो सही अपनी क्या हालत बनाई हुई है। जाओ, जाके फ्रेश होके आओ, जल्दी जाओ। उसकी बाजू से पकड़ के उठाया और ज़ाया से ही देख रहा था। प्लीज़ अंबर, यहाँ से चली जाओ। क्या मतलब है यहाँ से चली जाओ? पहले तुम अपनी हालत तो देखो, अपनी हालत तो दुरुस्त करो, फिर यहाँ से जाऊँगी। मैं तो अपना मूड फ्रेश करने के लिए यहाँ तुम्हारे पास आई थी, लेकिन तुम तो अपना मूड बिगाड़ के बैठे हो। चलो उठो। इसने दयान को हाथों के बाथरूम की तरफ धकेला। मैं तुम्हारा ड्रेस निकाल रही हूँ। इसकी अलमारी खोली तो अचानक कुछ तस्वीरें नीचे गिरी। वो थोड़ा हैरान हुई थी। इसने झुककर वो तस्वीरें उठाई तो उसका पूरा वजूद कांप उठा। इसके होंठ लरजने लगे। वो एक एक तस्वीर को कांपते हुए हाथों से साथ देख रही थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? वो घबराते हुए एक एक तस्वीर को देखने लगी। फिर फौरन से वो तमाम तस्वीर अंदर रख दी। कांपते हुए हाथों के साथ घबरा कर बेड पर रख के दी। बहुत ज़ोर से कमरे का दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में आ गई। तो ये वजह थी इसके ऐसे बीमार होने की। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर शाबिर को पता चल गया तो? नहीं, नहीं, कभी भी शाबिर को पता नहीं चलेगा। वो कभी शाबिर को इस बारे में नहीं बताएगा। या अल्लाह! मैं क्या करूँ? आज तो मेरा दिमाग घूम गया है। मैं तो पागल हो रही हूँ। इसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी अब वो क्या करे। शाबिर साहब, मुझे तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। आप भी इतने फ़नी हैं। मैं तो आपको बड़ा संजीदा मिजाज समझती थी। वो हँसते हुए बोली। नहीं भाई, अब हर इंसान काम के मामले में संजीदा ही होता है। वैसे तो सभी नेचर के अच्छे होते हैं
और मैं भी हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोला, हाँ जी बिल्कुल, इस चीज़ का तो मुझे अंदाज़ा हो चुका है। चलिए जी ठीक है। वो इसके इसके घर के सामने ड्रॉप करता हुआ वापस आ गया था। काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था, रात भी वो लेट सोया था। इसकी आंखों में नींद उतरी हुई थी। अपने कमरे में आया, इसने देखा तो सामने अभी तक अंबर सो रही थी। आस्तगी से अंबर के ऊपर से इसने कम्बल हटाया, झुककर इसकी पेशानी पे बूसा थी। मोहब्बत से अंबर को उठाना चाहा तो अंबर ने अपनी आंखें खोल के शाबिर को देखा। एकदम से इसके सीने से लगी थी। मेरी जान, क्या हो गया है? शाबिर ने मोहब्बत से पूछा, नहीं कुछ भी नहीं हुआ। आपको पता है मैंने पूरी रात आपको बहुत ज़्यादा मिस किया है। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। पूरी रात मैं सो भी नहीं सकी। हाँ, वो मैं भी नहीं सो सका। हाँ, मुझे पता है आपको मेरी याद आ रही होगी। लेकिन मैंने आपको कॉल पे की थी। मैंने आपकी कॉल पिक नहीं की मेरी जान। मैंने बोला है ना कि मैं बस थोड़ा बिज़ी था। और के दूसरी तरफ से सोने के लिए लेट गया। खींचकर इसे अपने हिसार में ले लिया था। अब तो मुझे सोने देना। ताई जान क्या सोच रही होंगी? अभी तक मैं उठ के नहीं आई। जो सोचती हैं सोचते हैं। तो ताई, मुझे तो सोना है ना, मुझे यहाँ पे नींद आती है। ये कहते हुए अपनी आंखें बंद कर गया। दिन गुजरने लगे थे। अंबर ज़यान से बिल्कुल नज़र नहीं मिलाती थी। इसे दूर दूर रहती थी। पहले तो कभी कभी इसके कमरे में भी चली जाती थी, मगर अब तो इसने बिल्कुल इसके कमरे में जाना छोड़ दिया था। और बहुत ज़्यादा परेशान और घबराई हुई रहती थी। आजकल तो वो ये भी नोट कर रही थी कि शाबिर तो इससे बहुत ज़्यादा दूर दूर रहता है। इनकी शादी को 1 साल होने वाला था, और इस 1 साल में इसने शाबिर को बहुत ज़्यादा बदलते हुए देखा। इसके रवैये में बहुत ज़्यादा सर्द महरी आती जाती थी, आ ही जा रही थी। वो बालकनी के पास खड़ा सिगरेट पी रहा था जब चलती हुई इसके पास आई। पीछे से इसके गिर्द बाजुओं का हसार काम किया। शाबिर, क्या हो गया है? 2 दिन से मैं देख रही हूँ काफी ज्यादा उलझे हुए लग रहे हैं। शाबिर ने मुड़ के अंबर को देखा। एकदम से इसे खुद से जोर झटक दिया। इसके लबों की मुस्कुराहट गायब हुई। शाबिर, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? वो नरमी से गोया हुए, हाँ सब कुछ ठीक है। मुझे नींद आई हुई है, सोना चाहता हूँ। ये कहते हुए वह बेड की तरफ जाने लगा। अंबर ने इसके बाजू से पकड़े। नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। सब कुछ ठीक है। आप बताएं, आपको क्या हुआ है? इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरते हुए बोली, मैंने बोला है ना कि कुछ भी नहीं हुआ। प्लीज मुझे तंग करना बंद कर दो। वो गुस्से में गोया हुआ तो इसकी बात सुनकर वो खामोश हो गए। बस मेरी तबीयत ठीक नहीं। इसने मुड़ के देखा था। अंबर बहुत ज्यादा परेशान हो गई। इसके पास आ गए, इसके सीने पे सर रख लिया। बताए ना मुझे क्या हुआ है अंबर, मुझे औलाद चाहिए। इसने इतने सख्त लहजे में ये बात की थी कि वो हैरत से इसे देखने लगी। क्या मतलब है आपको औलाद चाहिए? औलाद मेरे बस में तो नहीं। जब अल्लाह का हुक्म होगा तो हो जाएगा। मुझे भी नहीं पता, मुझे जल्द अज जल्द औलाद चाहिए। क्या हो गया? अभी तो हमारी शादी को 1 साल हुआ है। 1 साल में आपको इतनी ज्यादा औलाद की जल्दी क्यों लग गई है? लोगों की 10-10 साल बाद भी होती है औलाद। और जरूरी तो नहीं कोई मसला मेरे अंदर हो। ये सुन के इसका दिमाग घूम गया। क्या मतलब, क्या बकवास कर रही हो तुम? कहना क्या चाहती हो? शाबिर ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। तो इसकी बात सुनकर वो फौरन से खामोश हुई। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैंने कहा जरूरी नहीं कोई मसला हो, बस देर हो जाती है कभी कभी। इसके यहाँ देर है अंधेर नहीं। क्यों इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं औलाद को लेके? देखो, 6 महीने का तुम्हें मैं वक्त दे रहा हूँ। अगर नहीं हुई तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। ये सुनकर इसका तो दिल दहल गया था। अंबर कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो शख्स ऐसा भी कुछ कर सकता है। वह हैरत से इसे देखने लगी। क्या मतलब है? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप पागल हो गए हैं क्या? इसने इस बात सुन के सर हमें हाँ में सर हिला दिया। हाँ, पागल हो गया हूँ बिल्कुल। तुम इस बात से बात करना ही फजूल है। ये कहते हैं वो फिर से बाहर चला गया। इस वक्त इसका इरादा जोई के पास जाने का था। जोई के फ्लैट के दरवाजे पर दस्तक दी। जोई ने दरवाजा खोला। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी नींद से उठ के आई है। मुझे उम्मीद थी आप ही आओगे। ये कहते हुए वो शाबिर के सीने से चिपक गई। शाबिर ने इसके गिर्द मजबूती से बाजुओं का हसार कायम कर लिया। बहुत ज्यादा मिस कर रहा था आपको। उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरते हुए बोला, आपको अपनी बीवी को अपनी जिंदगी से निकालेंगे ताकि मुझे शामिल कर ले। वो मुंह फुलाते हुए इसे देखते हुए बोली, बस मुझे बहाना मिल चुका है। आप टेंशन मत लो, बहुत जल्द इसे अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। सच में? इसने सावत में सर हिला दिया। हाँ सच में। लेकिन मुझे आपको कुछ बताना है। क्या मतलब? इसके हाथ को पकड़कर अपने करीब कर लिया। ये देखकर तो शाबिर के लबों पे मुस्कुराहट बिखर गई।
کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ پتہ ہے زیان وہ شاویر کی بیوی ہے۔ ارسلان نے نرمی سے اسے سمجھانا چاہا۔ بھائی مجھے پتہ ہے وہ شاویر کی بیوی ہے، لیکن میں کیا کروں؟ میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ میں انہیں جب دیکھتا ہوں تو مجھے کچھ ہونے لگتا ہے۔ میں بہت زیادہ ان سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے بچپن سے ان کو چاہا ہے۔ وہ روتے ہوئے بولا۔ ارے زیان تم کیوں بچوں کی طرح رونے لگ جاتے ہو؟ بھائی میں بس ہو گیا ہوں۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں؟ ایسا لگتا ہے جیسے مجھے امبر نہیں ملے گی تو میں مر جاؤں گا، یا میں اس کے علاوہ کبھی کسی اور لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر پاؤں گا۔ بھائی مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ وہ زیان کو دیکھ رہا تھا۔ زیان کی آنکھوں میں تکلیف نظر آ رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے تم پریشان مت ہو، جو ہماری قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ ہمیں ضرور ملتا ہے، جو ہماری قسمت میں نہیں ہوتا وہ کبھی نہ کبھی ہمیں ان کے بغیر بھی سکون مل جاتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے مجھے کبھی امبر کے بغیر سکون نہیں ملے گا۔ اچھا ٹھیک ہے پریشان مت ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ شاویر کیا ہو گیا؟ پچھلے کتنے دنوں سے میں آپ کو دیکھ رہی ہوں، آپ میرے ساتھ ایسا بہیو کر رہے ہیں، اور صرف اولاد کی وجہ سے آپ میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں دوسری شادی کرنے لگا ہوں، یہ سن کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ آپ نے بولا تھا کہ 6 مہینے، لیکن اب آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی۔ دیکھو عمر، میرے ساتھ فضول کی بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ پوری رات روتی رہی، مگر وہ پوری رات گھر نہیں آیا، نہ جانے کہاں چلا گیا۔ صبح ہوئی، وہ جیسے سیڑھیاں اتری ہوئی نیچے آئی تو سامنے لانچ میں ایک لڑکی کو لیے وہ کھڑا ہوا تھا، اپنی ماما بابا کے سامنے۔ میں نے بولا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ میرے بچے کی ماں ہے۔ امبر نے تو ابھی تک مجھے اولاد کی خوشی سے نوازا نہیں۔ امبر ایک ایک دم چلتی ہوئی نیچے آئی، اس شخص کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ کبھی امید نہیں کر سکتی تھی کہ شاویر ایسا کر سکتا ہے۔ یہ لڑکی کون ہے؟ اسے کیوں لے کر آئے ہو؟ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہ رہے تھے۔ یہ میری بیوی ہے۔ یہ سن کر وہ ٹکر ٹکر بے بسی سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ شاویر پہ چیخ پڑی۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ شاویر کے بازو سے پکڑا اور اسے جھونجھوڑنے لگی۔ اگلے ہی لمحے شاویر نے تماچا امبر کے منہ پہ رسید کیا۔ خبردار، جو آج کے بعد تم نے میرے ساتھ ایسا بہیو کرنے کی کوشش کی۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، نہیں تم ایسے کیسے کسی لڑکی کو لا سکتے ہو؟ یا تو اس گھر میں یہ رہے گی یا میں۔ شاویر نرمی سے مسکرا۔ ٹھیک ہے تم جا سکتی ہو، میں تمہیں اپنے پورے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ وہ ایک لمحے میں تمام رشتے ناطے ختم کر گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ تنزیلہ بیگم غصے میں شاویر کو دیکھنے لگی۔ شاویر یہ تم نے کیا کر دیا؟ ماما میں اس لڑکی کو مزید اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ چلو زوئی۔ اسے زوئی کا بازو پکڑا، اسے کمرے کی طرف لے گیا، اور وہ ابھی تک وہیں سکتے کی حالت میں کھڑی ہوئی تھی۔ تنزیلہ بیگم ایک دم سے اس کے پاس آئی، اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ رونا بند کرو بچے۔ تائی جان وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ وہ بہت بری طرح سے رونے لگی تھی۔ ایک دم سے تنزیلہ بیگم اس سے الگ ہوئی، جلدی سے اس کی بگڑتی ہوئی حالت میں اپنے گھر کی طرف چلی آئی۔ اس نے دیکھا تو سامنے اس کی مما کھڑی ہوئی تھی۔ آمنہ بیگم نے جیسے اسے دیکھا تو وہ پریشان ہو گئی۔ بیٹا کیا ہوا؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ آمنہ بیگم نے اسے نرمی سے پوچھا تو وہ اپنی ماں کے سینے سے لگی بہت بری طرح سے رونے لگی۔ ماما مجھے شاویر نے طلاق دے دی ہے۔ یہ سن کے ان کا دماغ گھوم گیا تھا۔ بیٹا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہیں صوفے پہ بیٹھ گئی۔ انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مما اس نے مجھے اپنی زندگی سے نکال دیا۔ وہ شدت سے انہیں دبوچے ہوئے بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ وقت گزرنے لگا۔ اس کا زیادہ وقت اپنے کمرے میں ہی گزرتا تھا۔ وہ عدت میں تھی۔ اس کے بعد تو نہ جانے کیوں اسے شاویر سے عجیب سی نفرت ہو گئی۔ محض اولاد کی خاطر اسے اپنی زندگی سے نکال دیا، یہ سوچتی رہتی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا تھا۔ سامنے اس کی مما کھڑی ہوئی تھی۔ ایک قدم چلتی اس کے پاس آئی۔ میرا بیٹا کیسا ہے؟ انہوں نے محبت سے پوچھا۔ یہ لو کھانا کھا لو، کھانا لے کر آئی ہوں۔ ماما میرا دل نہیں کرا۔ ان کی گود میں سر رکھتی اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ بیٹا واپس نہیں جانا کیا؟ ارسلان کی ماں ان کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بول رہی تھی۔ مما پتہ نہیں کیوں دل نہیں کر رہا۔ ان کی گود میں سر کے اپنی آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا۔ ارے مما کی جان کیا ہوا ہے؟ انہوں نے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ مما آپ کو ایک بات بولوں؟ آپ کو پتہ ہے زیان محبت کرتا ہے امبر سے، آپ امبر کے ساتھ زیان کی شادی کر دیں۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اس نے ثابت میں سر ہلا دیا۔ پاگل نہیں ہوں، سچ میں زیان امبر سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ آپ ان دونوں کی شادی کروا دیں۔ جیسے ہی اس کی عدت ختم ہوگی دیکھنا زیان اسے سنبھال لے گا۔ شاید وہ لڑکی بہت زیادہ تکلیف سے گزر رہی ہو۔ آپ کو پتہ ہے جن لوگوں کے ساتھ ہم رہنا چاہتے ہیں اگر زندگی میں کبھی پہ موقع ملے تو انہیں اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ وہ نرمی سے انہیں سمجھا رہا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں اس بارے میں سوچوں گی۔ ویسے بھی مجھے اس بچی کی بہت زیادہ فکر ہے۔ شاویر نے اس کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ چلے ٹھیک ہے مما، میں چلتا ہوں، عائزہ میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھا۔ تم اتنے زیادہ اداس کیوں ہوتے ہو؟ اور سلام جب میرے پاس آتے ہو تمہیں اداس نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے تنزیلہ بیگم کے ہاتھوں کو پکڑ لی۔ ماما کتنا اچھا ہوتا نا آپ اور بابا کبھی الگ نہ ہوتے، وہاں ہماری اپنی خوبصورت سی فیملی ہوتی، جہاں آپ ہوتی میں ہوتا
زیان بابا کتنے سکون ہوتا، آپ زیان کو لے کر الگ رہ رہی ہیں، بابا مجھے لے کے الگ رہ رہے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں بے ساختہ ہی آنسو بہنے لگے۔ آپ کو پتا ہے زندگی کے کتنے سال میں نے گزار دیے، مگر اندر ہی اندر ایک خالی پن مجھے جینے نہیں دیتا، مجھے کاٹتا ہے اندر سے مما۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو پڑا۔ کاش آپ لوگوں نے کمپرومائز کیا ہوتا تو ہم ایک دوسرے کے لیے اتنا نہ ترستے، اتنا آپ لوگوں کے لیے نہ ترستے۔ مما نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی۔ تنزیلہ بیگم نے اس کا چہرہ اوپر کیا، اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا تھا۔ میرے بچہ، کبھی کبھی ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور ہمارا فیصلہ ہی ہے کہ آج تم یہاں میرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو۔ میں تمہارے گھر جاتی، تمہارے پاس آ جاتی ہوں، زیان وہاں چلا جاتا۔ میں نہیں چاہتی کہ ہماری علیحدگی ایسی ہو کہ نہ کبھی تم مجھ سے مل سکو، نہ کبھی اپنے زیان کو مل سکوں۔ وہ نرمی سے اسے سمجھا رہی تھی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ بیٹا، تمہاری عدت ختم ہو گئی، اور تنزیلہ یہ چاہتی کہ تمہاری شادی زیان کے ساتھ کر دیں۔ یہ سن کر اس نے خالی نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ سب اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا جو اس نے زیان کے الماری میں دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے مما، میں زیان کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ عجیب سخت لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ آمنہ بیگم کو بالکل بھی امید نہیں تھی وہ اتنی آسانی سے اس رشتے کے لیے مان جائے گی۔ انہیں لگا تھا شاید وہ ضد کرے گی، شاویر کو بھول نہیں پائے گی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ کیا واقعی میں تم سے زیان سے شادی کرنا چاہتی ہوں؟ ظاہر ہے مما، جو ہمیں زندگی میں چھوڑ دیتے ہیں ہم ان کے نام پر بیٹھ کے روتے نہیں رہتے، ہمیں بھی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ زیان کو بالکل بھی یقین نہیں آیا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے شادی کے لیے مان جائے گی۔ بس مما، میں چاہتا ہوں کہ میری زیان کے ساتھ دھوم دھام سے شادی ہو۔ یہ سن کر تو مزید سب کا دماغ گھوم گیا۔ پورا گھر کسی دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ وہ دلہن بنی زیان کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے لبوں پہ کوئی اداسی نہیں تھی، کوئی بے چینی نہیں تھی۔ وہ بھی چاہتی تھی کہ اگر شابیر اپنی زندگی میں آگے بڑھ گیا ہے تو اسے بھی آگے بڑھ جانا چاہیے۔ اس محبت کو پیٹ کے نہیں رونا چاہیے، ان لڑکیوں کی طرح جو ان لوگوں کے پیچھے روتی ہیں، جو ان کی ناقدری کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا، زیان کمرے میں داخل ہوا۔ اس سے اپنی نیلی آنکھیں زیان پر ٹکائی ہوئی تھی۔ تمہیں زیان کے لبوں پر آج ہلکی سے مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ وہ خوش لگ رہا تھا، اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ وہ ایک ایک قدم چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیتے ہوئے اپنے پاس کیا۔ آپ سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہوں پتا ہے؟ یہ سن کر زیان نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ مجھے پتا ہے تم مجھ سے زیادہ بہت محبت کرتے ہو، تبھی تو میں نے تمہارا انتخاب کیا، کیونکہ تم مجھے کبھی چھوڑو گے نہیں۔ وہ ایک عجیب یقین اور پرسکون لہجے میں بول رہی تھی۔ لیکن شاویر بھائی، میں اس شک کا کوئی کا نام نہیں لینا چاہتی، کوئی ذکر نہیں کرنا چاہتی، دوبارہ تم بھی مت کرنا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے پاس آئی، اس کے کندھے پہ اپنا سر ٹکا دیا، اور زیان بالکل امید نہیں کر سکتا تھا۔ اسے لگ رہا تھا شاید وہ اس کی زندگی میں آئے گی تو شاویر کو ہی یاد کرے گی، مگر سب کچھ اس کی سوچ کے مخالف نکلا۔ زیان نے اسے احساس کروایا کہ وہ کتنی قیمتی انمول ہے۔ وہ ولیمے کے فنکشن میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کی نظر جب شابیر اور زوئی کی طرف گئی تو شاید وہ کسی بحث میں مگن تھے، مگر اس نے انہیں اگنور کر دیا۔ پاس بیٹھے ہوئے زیان کی طرف دیکھا، لبوں پہ مزید گہری مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ میں چاہتی ہوں زیان، ہمارا یہاں سب کے سامنے فوٹو شوٹ ہو۔ سارے مہمان جا چکے تھے، بس فیملی والے ہی وہاں پہ موجود تھے۔ کوئی بات نہیں، ہونا چاہیے۔ باقی بھی آہستہ آہستہ اپنے کمروں میں چلے گئے۔ لان میں ان کا فوٹو شوٹ ہو رہا تھا۔ شاور کھڑکی کے پاس کھڑا سگریٹ سے کہہ کے گہرے کش لگاتا ان کا فوٹو شوٹ دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنی ایزی تو کبھی شاور کے ساتھ نہیں ہوئی تھی جتنی وہ اس کے وقت زیان کے ساتھ لگ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں شاور کو جلن کا احساس ہوا۔ وہ زیان کے ساتھ خوش تھی۔ زیان اسے ہنی مون پہ لے گیا، اسے اپنے پسند کی جگہ اس کے ساتھ گھومی۔ آج وہ لوگ واپس آئے تھے۔ جب سے وہ واپس آئے تھے زیان کی طبیعت کچھ خراب لگ رہی تھی، صبح سے بخار ہوا تھا۔ وہ اپنا سر رکھے لیٹا ہوا تھا، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ زیان، آپ کو تو بہت تیز بخار ہے، اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں یار، پتہ نہیں، شاید ٹھنڈ سے واپس آئے ہیں اس وجہ سے بخار ہو رہا ہے۔ اپنا خیال بھی تو نہیں رکھتے نا؟ وہ نرمی سے گویا ہوئی۔ ہاں تو اور کیا، تم ہو نا رکھنے کے لیے خیال، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ پوری رات اس کے پاس بیٹھی رہی۔ اگلی صبح اس کی اپنی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہونے لگی تھی۔ ان کی شادی کو 2 مہینے ہو چکے تھے، اور ان 2 مہینوں میں اس شخص نے اسے احساس کروایا تھا کہ وہ کتنی قیمتی، کتنی انمول ہے، اور شاور نے اسے کھو کر کس ناقدری کی ہے۔ اب تو زوئی کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب رہتی تھی۔ ہر وقت وہ شاور کے ساتھ لڑتی جھگڑتی، کبھی کسی بات پہ لڑائی ہوتی تو کبھی شاور کی آنکھوں میں عنبر کے لیے محبت دیکھنے لگ جاتی۔ آج بھی اسی بات پہ بحث ہو رہی تھی۔ اچانک اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، لیکن ہسپتال پہنچا۔ اللہ نے اسے خوبصورت سی بیٹی سے نوازا تھا۔ اپنی بیٹی کو گود میں لیے وہ مسکرائے جا رہا تھا، مگر زوئی خوش نہیں لگ رہی تھی۔ کیا ہوا زوئی، کیوں ہو تم اتنی پریشان ہوئی ہو؟ رنگت بھی اتنی سرد پڑی ہوئی ہے، ابھی مما ہاسپٹل گئی ہیں، شاور کی بیٹی ہوئی ہے۔ زیان نرمی سے اسے بتا رہا تھا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا ہوا؟ اس کے کندھے سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ مجھے بہت عجیب فیل ہو رہا ہے، چلو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں، ہمیشہ الٹا سیدھا کھا لیتی ہوں، اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بولا۔
وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی، پتہ نہیں کیوں، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، سر میں بھی بہت زیادہ پین ہو رہی ہے۔ وہ اسے ہاسپٹل لے کے گیا، ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، کچھ ٹیسٹ وغیرہ لکھ کے دیے۔ ٹیسٹ کروانے کے بعد ڈاکٹر نے جب رپورٹس چیک کی تو مسکراتے ہوئے کہنے لگے، ماشاء اللہ، پریشانی کی کوئی بات نہیں، آپ کے وائٹ ایکسپیکٹڈ کر رہی ہیں۔ یہ سن کر ایک لمحے کے لیے تو انہیں اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا، پھر یہ مسکراتے ہوئے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ کیا سچ میں؟ ڈاکٹر نے اصابت میں سر ہلا دیا۔ کیا آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے کیا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگے۔ ایک دم سے وہ اسے اپنے سینے سے لگا گیا، اسے لے کے جیسے ہی گھر آیا تو وہ بہت زیادہ خوش لگ رہا تھا۔ جب یہ بات شاویر تک پہنچی تو وہ حیران ہوا تھا، ابھی بھی یہی سوچتا ہوا کمرے کی طرف جا رہا تھا جب اندر سے اسے باتوں کی آواز آئی ہے، تو میں نے شاویر کو شک نہیں پڑنے دیا، یہ بیٹی اس کی نہیں، لیکن یہاں زیادہ دیر شاویر کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں نے نہ جانے کا بندوبست کر لیا ہے، بہت کچھ میں نے اسے بولا ہوا ہے، جیسے ہی وہ سب کچھ میرے نام کرے گا میں اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گی، پلیز خدا کے لیے مجھے یہاں سے لے کے جانا ہے۔ اس کی باتیں سن کر شاویر جلدی سے روم میں داخل ہوا۔ شاویر کو دیکھتے ہی وہ بہت زیادہ گھبرا گئی، اگلے ہی لمحے وہ خوش ہونٹ پھیرتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کس سے بات کر رہی تھی؟ ادھر مجھے موبائل پکڑا، ایک دم سے اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا، دوبارہ سے اسی نمبر پہ کال کر چکا تھا، اسے آواز آئی، ہاں یار کیوں اچانک کال کاٹ دی تم نے؟ بس شاویر سے اس کی ساری جائیداد اپنے نام لگوا لو، اس کے بعد پھر میں تمہیں اور اپنی بیٹی کو لے کے جاؤں گا، اسے بس طلاق لینا تاکہ حق و مہر والی ساری رقم بھی تمہیں مل جائے، خلا مت لینا۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز سن کے شاویر نے اپنی مٹھیاں بھیجی اور زوئی کو دیکھنے لگا۔ یہ سب کچھ کیا ہے شاویر؟ وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ شاویر نے ایک تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ تمہیں شرم نہیں آتی یہ سب کچھ کرتے ہوئے؟ وہ اسے طلاق دے چکا تھا۔ زوئی حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے کیا کچھ نہیں کیا تھا؟ اسے پہلی دفعہ احساس ہوا تھا کہ اس نے امبر کے ساتھ کس قدر غلط کیا تھا، اب اسے اس کے گناہوں کی سزا مل چکی تھی۔ وہ لڑکی بھی اس کی نہیں ہوئی تھی، ادھورا تو وہ خود تھا، ساری زندگی امبر کو اس چیز کی وہ تانے دیتا آیا تھا۔ امبر کو اللہ نے ایک خوبصورت سے بیٹے سے نوازا جبکہ وہ یہ ملک چھوڑ کے چلا گیا تھا، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے امبر کو کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا تھا، جبکہ امبر اور زاویان ایک ساتھ خوش و خرم زندگی گزارنے لگے۔